අදත් ඉගෙන ගන්න ඔයාලා වෙනුවෙන් ඉතාමත්ම වැදගත් වීඩියෝයක් තමයි අරගෙන අපි හිතමුකෝ දැන් ඔයා සාමාන්‍ය පෙළ අවසන් කරලා ඔයා හිතනවා ඔයාට ඩිග්‍රී එකක් කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාට ඉතාම වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු ඔයා ඕනම කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා කැමති ඔයා ඩිග්‍රී එකක් කරන්න කැමති. එහෙම නැත්නම් ඔයා දැනුම ලබා ගන්න කැමති IT සම්බන්ධ. ඔයා IT ඩිග්‍රී එකක් කරන්න කැමති. හරිද? දැන් මෙහෙම හිතමු ඔයා A level අසමත්. හැබැයි ඔයාට IT ඩිග්‍රී එකක් කරන්න ඕන ගවර්න්මන්ට් කැම්පස් එකේ. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාටත් ඉතාමත් වැදගත්. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ පරිගණක අධ්‍යයන අංශය. ඒ කියන්නේ UCSC University of Colombo School of Computing. මෙන්න මේක මගින් පිරිනමන ලබන FIT Foundation in Information Technology Certificate එක සම්බන්ධයෙන් තමයි certificate program එක ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. Hello guys. ඉතින් ඔයාලා අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ Dev School YouTube channel එකට. ඉතින් මෙන්න මේ FIT program එක සඳහා මොනවාද ඔයාලට ඇතුළත් වෙන්න අවශ්‍ය වෙන සුදුසුකම්. ඇත්තටම ඔයාලට වයස් සීමාවක්වත් එහෙම නැත්නම් වෙනත් මොකක් හරි qualification එකක්වත් එයාලා අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියලා වෙබ්සයිට් එකේ දක්වලා තියෙනවා. There are no conditions to register for FIT programs such as age or qualifications. ඉතින් ඔයා මොන වයසේ හිටියත් ඔයා කැමති නම් මෙන්න මේ FIT program එකට join වෙලා ඔයාට BIT degree එකට ඇතුළත් වෙන්න මාර්ගය හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා දැනුම ලබා ගන්න කැමති කෙනෙක් කියලා හිතමු ICT සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් මෙන්න මේ සම්බන්ධයෙන් මේකට රෙජිස්ටර් වෙලා මේ program එක කරලා ඔයාගේ දැනුම උනත් හදාගන්න. ඉතින් මේ program එක ගැන අපි කතා කරොත් මේකේ subjects තියෙනවා 3ක්. හරිද? මේකේ තියෙනවා subjects 3ක්. ඒ subject 3 ගැන අපි කතා කරොත් ඒකේ තියෙනවා ICT applications, English for ICT, ඒ වගේම තමයි mathematics for ICT. හරිද? මේ මුලින්ම අපි කතා කරමු ICT applications. මෙන්න මේකේ යාලා කියලා තිනවා this course provides basic ICT knowledge and skills required for the office environment. It ensures that the learner possesses required knowledge and skills to use office applications competently. ඒ වගේම it encompasses 8 modules. ඒ modules ටික යාලා දාලා තිනවා computing for the society, introduction to computers, word processing and electronic documents, spreadsheets for calculation, multimedia and electronic presentation, data and databases, the internet and web applications, programming. ඉතින් ඔන්න ඔය modules 8 තියෙනවා මෙන්න මේ subject එක ඇතුලේ. මේ ICT applications කියන එක ඇතුලේ. ඊළඟට අපි කතා කරමු English for ICT. මේක මෙයාලා කියලා තියෙනවා this course has been designed to provide language and communication skills in English from beginners to intermediate learners who want to pursue studies as well as careers in information and communication technology, all for areas of competency in English language such as reading, listening, speaking, writing will be covered in this syllabus, and the learning activities are designed considering ICT working environment. There will be 2-hour multiple choice question. ඒ කියන්නේ MCQ paper එකක් පැය දෙකක based e-test to evaluate reading listening capabilities and 2-hour practical test to evaluate speaking and writing skills. මෙන්න මේ module එකේ ඔයාලට තියෙන්නේ MCQ paper එකක් වගේම practical test එකක්. එතකොට පැය දෙකේ exams දෙකක්. එතකොට practical test එකේ evaluate කරනවා ආගේ speaking and writing skills. ඉතින් ඊළඟට තියෙන්නේ mathematics for ICT කියන subject එක. Mathematics plays an important role in information technology. The aim of this course is to provide basic mathematical and statistical concepts. After successful completion of this course, the learner will process problem solving and analytical skills together with required mathematical and statistical knowledge to solve problems in computing. Hence, this will be very useful for anyone who is planning to pursue a career in ICT or related sector.
there will be a 2-hour MCQ paper based e-test. ඉතින් ඔන්න ඔය සබ්ජෙක්ට්ස් ටික තමයි ඔයාට මෙන්න මේ FID ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී ඉගෙන ගන්න තියෙන. මේකේ මොඩියුල්ස් තියෙනවා ඇතුලේ තවත්. ඉතින් ඔයාට පේනවා මෙන්න මේ ස්ටුඩන්ට් හෑන්ඩ්බුක් එකක් මෙයාලා දක්වලා තියෙනවා. ඔයාට මේකට ගිහිල්ලා මේ ගැන සම්පූර්ණ විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ හැම එකකම ලින්ක් අපේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්න. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ගිහිල්ලා බලන්න. පැහැදිලි නේද? ඉතින් ඔයත් කැමති නම් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ කරියර් එක IT වලින් ඉස්සරහට අරන් යන්න. ඔයා after O level කෙනෙක් වුණත්, ඔයා අපි හිතමු after A level කෙනෙක් වුණත්, ඔයා A level අසමත් නම් ඔයාට ඩිග්‍රී එකක් කරන්නත් ඕන නම් ඔයාට මේ FID ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් අය මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඉල්ලලා තිබුණා. ඉතින් අයියේ A level අසමත් නම් කොහොමද මම ඩිග්‍රී එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒකට තමයි අපි මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. මේ වෙබ්සයිට් එකේ ලින්ක්ස් හැම එකක්ම මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. අනිවාර්යයෙන්ම ගිහිල්ලා බලන්න. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට මොනවා හරි දැනගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ නම්බර්ස් වලට කෝල් කරලා ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකට ඔයාලට රුපියල් 4000ක මුදලක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ එක්සෑම්ස් වලට ඔයාලට ගෙවන්න වෙනවා. ඉංග්ලිෂ් එකට අපි මුලින්ම ICT applications එක ගැන කතා කරමු. ICT applications එකේ 2-hour e-test එකක් වගේම 2-hour practical test එකක් තියෙනවා. රුපියල් 3000ක් e-test එකට, ඒ වගේම රුපියල් 4500ක් practical test එකට. ඒ වගේම තමයි ඉංග්ලිෂ් වලට 2-hour e-test එකට රුපියල් 3000ක්, ඒ වගේම තමයි 4500ක් practical test එකට. mathematics ICT මේකේ 2-hour e-test එකක් විතරයි තියෙන්නේ. මේකේ රුපියල් 3000යි. ඉතින් ඔන්න ඔය මුදල තමයි ඔයාලට වැය වෙන්නේ. හරි නේද? හරි. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. පැහැදිලි නේද? මේ හැම විස්තරයක්ම මේ වෙබ්සයිට් එකේ යාලා දක්වලා තියෙනවා. ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඉතින් මම අර කිව්ව නම්බර්ස් වලට ඔයාලට කෝල් කරලා ඒවත් දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මොනවා හරි ඔයාලට මේ සම්බන්ධයෙන් විස්තරයක් දැනගන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාලා තියන්න. අපි අනිවාර්යයෙන්ම රිප්ලයි කරන්න. මම මේ ලින්ක්ස් හැම එකක්ම දාලා තියන්න. ඒවට ගිහිල්ලා බලන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වාගේ යාළුවෙක්ටත් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් යාළුවටත් යවන්න. මොකද යාළුවට මේකෙන් ලොකු වටිනාකමක් ඒ. හරි. එහෙනම් ඔයා අපිව තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලා අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයා ළඟට මේ වීඩියෝ එක ගෙන ගන්න පුළුවන්. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉතාමත් ඉක්මනටම හම්බෙමු. ඉතින් ඉගෙන ගන්න ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.